Hello dear students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In previous classes, we solved problem based on simple column cash book or simple cash book. In today's session, let us understand about double column cash book, and this double column cash book is very important problem, or it is very important concept from your examination point of view. You can expect 12 marks problem from this concept. Double column cash book, what is that? What does it mean? So double column cash book is nothing but in this cash book there are two amount column for recording each cash transaction and bank transactions of business enterprises. So double column cash book is nothing but it is a cash book which contains two amount column for recording cash transaction as well as bank transactions of business enterprises. Simple column cash book anta heladre ಒಂದು amount column ಇರುತ್ತೆ on each side of the account, like a debit side and credit side. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. and simple column cash book or simple cash book is mainly used for the purpose of recording cash transactions ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Nowadays there are many transactions are made through bank. In fact, all the receipts of the business enterprises and payments of the business enterprises are made through bank. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. So double column cash book is nothing but here we can see there are two amount column in one account. One column is used for cash transaction and another column is used for bank transaction. So such account will be known as double column cash book. So now let's see what is the format of double column cash book. So this is the format of double column cash book. On debit side, date, receipts, ledger folio, two amount column, that is first column is used for recording cash transaction and the second column is bank column. It is used for recording bank transaction. And on the credit side, date, payments, ledger folio, cash and bank column. Just like cash transaction, all payments into the bank are recorded on the left side of the account, and at the same time all the withdrawals are payments through bank are recorded on right side of the account. Now let's see how to record both cash transaction and bank transaction in cash book. Take for example, the first example is salary paid rupees 1000 and this is called cash transaction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. So it should be recorded on the payment side or credit side of the account as by salary account rupees 1000 in cash column. Salary paid rupees 1000, it is a cash transaction. So what is the journal entry? Salary account debited
to cash account. So now we have to record this journal entry in the ledger book. Cash book itself, it is called a ledger account. So this transaction, while recording this journal entry into the ledger account, now we have to ignore this cash account. Ee cash account anna ignore ಮಾಡಬೇಕು. Then you have to consider another account, that is nothing but salary account, and it has to be credited in the ledger account. So ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ 1000, because in journal entry you have mentioned cash account. That's why it should be recorded or it should be entered in the cash column as by salary account rupees 1000. So this is one of the example for cash transaction. So let me give you another example for bank transaction. Commission received by check rupees 5000. Commission received by check rupees 5000. This is a bank transaction because here they have mentioned check. So commission anna ನಾವು through check ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is affected on bank transaction. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, not cash. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ 5000. ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ received account. Bank account debited to commission received account or to commission account. So now we have to post this entry to the ledger account. So ಈಗ post ಮಾಡಬೇಕು ledger account ಗೆ. So while transferring the entry from journal to ledger, you have to ignore this bank. You have to consider only commission received account. So here ledger book ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು as to commission account, and you have to enter the amount in bank column only because this transaction affected through bank. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when both the aspects, that is debit aspect and credit aspect, affected in one account, in one cash account, then it will be considered as contra entries. So ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ two contra entries. One is cash deposited into bank. When cash deposited into bank, the journal entry will be bank account debited to cash account. So here both the aspects are affected, bank account and cash account. ಎರಡೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the second transaction is cash withdrawn from the bank for office purpose only or for office use only. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ both
both the aspects are affected in one cash account. That's why it is considered as contra entries. In case of contra entries, the double entry is completed in the cash book itself. Against such entries, you have to write capital letter C in the ledger folio column, and the C stands for contra. This will indicate that these entries are not to be posted to the ledger account. Take for example, generally there are two contra entries. The first contra entry is cash deposited into bank rupees 50,000 on 1/10/2020. So how it can be said that contra entry? First write a journal entry. What is the journal entry for cash deposited into bank? Bank account debited to cash account. So here when journal entry contains bank as well as cash, then it is considered as contra entry. So here both the aspects, debit aspect and credit aspect, affected in one single cash book. So now we have to transfer this journal entry into the cash book. As on 1/10/2020 to cash account 50,000 in the bank column. Double column cash book ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ in ledger folio column, which stands for contra, and this will indicate you that these entries are not to be posted to the ledger account. So already cash book itself, it is a ledger account. Already ನಾವು ledger account ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The next you have to write the same amount on the credit side, date 1/10/2020 by bank account. You have to mention capital letter C on each side of the account because it is a contra entry, and record the amount in cash column 50,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. Cash withdrawn from bank for office use, rupees 10,000 on 5/10/2020. So now what is the journal entry? Cash account debited to bank account. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಆನ್ 5/10/2020 by cash account, and in ledger folio you have to mention capital letter C, and you have to record in bank column 10,000.
ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದದು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಡ್ಜರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್. So as on 5/10/2020 to bank account, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So these are the contra entries. There are two contra entries. One is cash deposited into bank and another one is cash withdrawn from bank for office use, not for personal use. If it is cash withdrawn for personal use given in your problem, then it is not considered as contra entries because it is not affected both the side of the cash account. So ಯಾಕೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 12 marks. Recording the following transaction related to Tools India Limited in double column cash book and balance sheet. As on 1/12/2019, bank balance 42,000 and cash balance 15,000. 4/12/2019, purchase goods by check rupees 12,000. 8/12/2019, sale of goods for cash rupees 6,000. 13/12/2019, purchase machinery by check rupees 5,500. 16/12/2019, sold goods and received check and deposited on the same day rupees 4,500. 17/12/2019, purchase goods from Dinesh in cash rupees 17,400. 20/12/2019, purchase stationery by check rupees 1,100. 24/12/2019, check given to Rohit rupees 1,500. 27/12/2019, cash withdrawn from bank 10,000. 30th/12/2019, rent paid by check rupees 2,500. 31st/12/2019, paid salary rupees 3,500. So now let's solve the problem. The first transaction is on 1/12/2019, bank balance 42,000 and cash balance 15,000. Before going to solve the problem, I'll tell you one thing. When cash comes into the business, then it must be recorded on the debit side of the account. What comes into the business or cash comes into the business? ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, and cash goes out of the business, then it must be recorded on the credit side of the account because it is considered as a payments of the business. Business ಇಂದ the cash ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. So now let's see, the first transaction is as on 1/12/2019, cash balance is 15,000 and bank balance is 42,000. So first we have to record this transaction on the debit side.
1/12/2019, balance brought down. Cash balance is 15,000. Bank balance is 42,000. And there is no compulsory for you to mention to or by on both the side of the account. To by mention ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿಲ್ಲ. As per NCERT syllabus, you can directly record balance brought down. So balance brought down cash column 15,000 and bank column 42,000. The next transaction is as on 4/12/2019, purchase goods by check. What is the journal entry? Purchase account debited to bank account. So ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 4/12/2019, purchases, bank column 12,000. Next, so here purchase goods by check. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಆನ್ 8/12/2019, ಸೇಲ್ಸ್, cash column 6,000. The next 13/12/2019, purchased machinery by check rupees 5,500. It is also affected to the bank column. So purchase machinery ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಆನ್ 13/12/2019, machine, bank column 5,500. And the next transaction is as on 16/12/2019, sold goods and received check deposited on the same day rupees 4,500. What is the journal entry? Bank account debited to sales account. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 16/12/2019, ಸೇಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್. The next transaction is as on 17/12/2019, purchase goods from Dinesh in cash rupees 17,400. Purchase equal to payments. ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17/12/2019, purchase 17,400 in cash column. Next, as on 20/12/2019, purchase stationery by check rupees 1,100. So as on 20/12/2019, purchase stationery. Stationery, you have to mention stationery and record the amount in bank column 1,100. Purchase stationery by check. What is the journal entry? Stationery account debited to bank account. So stationery ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. The next is as on 24/12/2019, check given to Rohit rupees 1,500. What is the journal entry? Rohit account debited to bank account. So now we have to record on the credit side 24/12/2019, Rohit, on bank column 1,500. ನಾವು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ರೋಹಿತ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ 1,500. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Cash withdrawn from bank rupees 10,000. Cash withdrawn from bank ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಆಸ್ ಆನ್ 27/12/2019 cash withdrawn from bank. What is the journal entry? Cash account debited to bank account. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಆನ್ 27/12/2019 ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ 27/12/2019 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10,000 ಇಷ್ಟೇ. And the next transaction is as on 30/12/2019 rent paid by check rupees 2,500. What is the journal entry? Rent account debited to bank account. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್, ಪೇಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಸ್ ಆನ್ 30/12/2019 rent bank column 2,500. And the next transaction is 31/12/2019 paid salary rupees 3,500. It is a cash transaction. What is the journal entry for that? Salary account debited to cash account. So record on the credit side as on 31/12/2019 salary cash column 3,500. So after recording all the transaction, then you have to balance this account. How to balance this account? First you have to find out the total of cash column on receipt side. First debit side aliro cash column anna total ಮಾಡಿ 15,000 plus 6,000 plus 10,000 you will get 31,000. And write the same total on the credit side 31,000. Next total the bank column 42,000 plus 4,500 you will get 46,500. And write the same total on the bank column on the credit side 46,500. Now you have to deduct the total of cash column on the credit side from the total of debit side. 31,000 ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 31,000 minus 17,400 minus 3,500. So you will get 10,100. So this is called as balance carried down 10,100. ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 31,000 ಇಂದ ಈ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you will get 10,100. So in the same way from the total of debit side bank column ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 46,500 ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 46,500 minus 12,000 minus 5,500 minus 1,100 minus 1,500 minus 10,000 minus 2,500. You have to deduct total of credit of bank column from the total of debit side of the bank column. Bank column total ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you will get 13,900. And write the date 31/12/2019. Write the last day of the month 31/12/2019 for the differences balance. Next you have to carry forward to the next month as on 1/1/2020 balance brought down. Write the same amount 10,100 and 13,900. So this balance brought down indicates you that 10,100 is nothing but cash in hand
and 13,900 is called as cash at bank. So 10,100 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶು, 30,900 ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೋಟಲ್? 31,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 31,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,100 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 46,500 ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13,900 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.